What's up, traders? This is Trader Sham. So let's have a look on the US imposed tariffs effects on the Sri Lanka, right? So my analysis is completely based on the information and also the US tariffs again, right? So I believe that this video and analysis or the update will give you a better scope and a better understanding over the situation, right? දැනට මං සමරක් පෝස්ට් දැක්කා that on the social media circulate වෙනවා මේක ඇත්තද බොරුද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මං දැනට මේ නිවුසස් වැඩිය ෆලෝ කරන්නේ නැහැ. මේවා නිකන් ඇත්තටම මේ බොරු සීන් යන හින්දා right ගොඩක්ම ඉතින් මේ ඇත්තටම මේව ෆලෝ කරලා වැඩක් නැහැ. මම ගොඩක්ම ෆලෝ කරන්නේ economic updates විතරයි. so මේක මම දැක්කා and also සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේ US impose කරලා තියෙන මේ tariffs ඇතරම economy එකට බලපානවද and also කොහොමද market එක react වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ situation එක consider කරලා මම මේ analysis එක නැත්නම් මේ update එක ගේන්න හිතුවා right. so මම දැනට මේ summarize කරලා තියෙනවා a few key factors right. so let's discuss over this and before that let's see how that the impose let's see how the Donald Trump has imposed the tariffs over other countries, right? So at the moment, this is a list of countries that he has already imposed his reciprocal tariffs, right? Reciprocal means there were අපිට ටැක්ස් එකක් ගැහුවොත් අපි ටැක්ස් එකක් ගහනවා වගේ සිටුේෂන් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක කම්ප්ලීට්ලි ට්‍රේඩ් වෝ right. ඉස්සර නම් මේ තුවක් වරගෙන බෝම්බ ගහගෙන ගියාට දැනට ගොඩක්ම මේ developed countries may target karanne egolange economy ka wattana right. At this moment in my point of view US target karanne Asian countries basically because he is trying to impact the economy that is stable right in China right. so egolange main target එක වෙන්නේ China right. so the China may බේස් වෙලා තියෙන්නේ අද ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලින් නේ. එතකොට චයිනා වලින් තමයි ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නසස් ගොඩක් රන් කරන්නේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් and world wide ගියාට ඒගොල්ලන්ගේ මේන් බේස් එක වෙලා තියෙන්නේ අද ඒෂියන් කන්ට්‍රීස්. ඔය පොඩි කැලි අපි වගේ කැලි තමයි චයිනා වල මේන් මාකට් එක right. ඉතින් US වල නැත්නම් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ මේන් ටාගට් එක වෙන්නේ කොහොමද එයා කලින් හිටපු වෙලාවේ චයිනාත් එක්ක තමයි අරගෙන හිටියේ. ඉතින් දැන් ආපු වෙලාවෙත් එයාගේ ටාගට් එක වෙන්නේ චයිනා right. so at this moment we see a list of countries has been affected with the Trump's new reciprocal tariffs right. so මේ situation එක දැන් impact වෙනවද නැත්නම් market එක කොහොම react කරයිද කියන එක situation එක හින්දානේ අපි මේ video කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩිය in depth මේ politics discuss කරන්න නැතුව අපි මේ facts බලමු. ඉතින් at the moment on the last day around 2.85 trillion dollars has been wiped out from the US stocks right. so I think make obvious right. කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන් මේ trade war එකක් යනවා. ඉතින් මේ Donald Trump ඉතින් ගන්න decisions කොහොමත් අත්‍තරම සංකීර්ණයි and also එයා කොහොමත් එකට ඉන්න හින්දා investors ලා panic වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ stocks and ඒගොල්ලන්ගේ funds liquidate කරන්න බලන්නේ right. ඉතින් මේ situation එක හින්දා around 2.85 trillion has got wiped out from US stock market right. it's on just last day right. so let's have a look. so මේ post එක කොහොමද මම දන්නේ අතරම right. so මේක ඇත්තට බොරුවද කියලා මම දන්නේ මේ post and also සමහර කට්ටිය අහපු questions ඉඳලා තමයි මම මේක consider කරන්නේ right. so I'm not into politics or not interfering any political ideologies and also anything right. so let's move into the facts. so these are the key factors that I have picked up right. so here the higher cost for exports right. it is obvious right. for example let's say then ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් එක්කෙනෙක් US වල ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් එතකොට එයාට දැනට තියෙන එක්ස්පෝර්ට් cost නැත්නම් production cost එක තියෙනවානේ. එතකොට මේ cost වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ taxes include වෙනවා right. එතකොට මේ taxes consider කරලා තමයි එයා market selling price එකක් එයා තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේ situation එක consider කරලා එයාට එයාගේ production cost එක ටිකක් increase වෙන්න පුළුවන් right. ඒ කියන්නේ මේ tax impose කරයි කියන්නේ මේ බිඳුවේ තිබ්බ tax ලිමිට් එකක් නෙමෙයි 144ක් වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බ ටැක්ස් රේට් එක 144ක් දක්වා ඉන්ක්‍රීස් කරලා තමයි
තියෙන්නේ right ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියට ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ ක්ලැරිෆයි කරගන්න ඕනේ right මේක අලුතෙන් ආපු taxes જાතියක් නෙමෙයි මේක දැනට තියෙන tax rates ටික මේ countries වලට right so දැන් list of countries මේ පෙන්නලා තියෙනවානේ මේ හැම countries වලටම taxes දැනටමත් තිබ්බා right ඒ taxes ටික මෙයා මේ limit එක වෙනකන් increase කරනවා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ right and also the positive thing right at the moment is I have seen that President Donald Trump is already inviting all the other countries to negotiate with him, right? ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා taxes increase කරේ එයා මේ අනිත් countries වලින් US වලට දීලා තියෙන taxes වැඩි ඒක අඩු කරනකම් එයා වැඩි කරනවා කියන එකට එක challenge එකකට විදියට තමයි මේක එයා increase කරලා තියෙන්නේ right එතකොට දැන් මෙයා invite කරනවා other countries ඇවිල්ලා මෙයාත් එක්ක negotiate කරන්න කියලා එතකොට දෙගොල්ලෝ කතා වෙලා අනිත් countries එක්ක කතා වෙලා ඒගොල්ලන් deal එකකට එන්න තමයි මෙයාගේ plan එක වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ main motive එක වෙලා තියෙන්නේ right ඉතින් මේ situation එක ටිකක් calm down කරනවා for last day වලට කලින් right දැන් situation එක ටිකක් calm down කරනවා මොකද මෙයා open ඒ කියන්නේ මෙයා open minded කියලා මෙයා පෙන්වන්න හදනවා මේ අනිත් countries මෙයාත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ tariffs නැත්නම් මේ trade deal එක ගැන discuss කරන්න එනවා නම් එයාත් ඒකට එකඟයි කියලා පෙන්වන්න තමයි මෙයා දැන් මේ අනිත් countries වලට invite කරන්නේ right so at this moment we see this list of countries right so ශ්‍රී ලංකාව වල 144ක් වෙනකන් ඉන්ක්‍රීස් කරයි කියලා අපිට කියන්න බෑ මේ මාකට් එක ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මේක ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ අනිත් හැම countries වලටමත් එක්ක right even to China right China කියන්නේ Asian countries වලට ඉන්න major ඒ කියන්නේ main head එහෙම කිව්වොත් වැරදි නෑනේ right ඒ කියන්නේ China තමයි Asian countries වලින්ම developed country right එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ business එකත් impact වෙනවා right මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කියලා right so at this moment then I will take this as US right so this is going to be Sri Lanka අපි පොඩ්ඩක් කොහොමද පොඩිනේ size එකකින් ඉතින් එතකොට අපි sorry let's make it green and this as red right මේක නම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. right මේක ශ්‍රී ලංකා right කොහොමත් ඔයගොල්ලන්ට to make it more effective right this is SL and this is US right දැන් එක producer කෙනෙක් ඒ කියන්නේ product එක produce කරනවා එතකොට එයා දැන් දැනට මේ types impose කරන්න කලින් increase කරන්න කලින් එයා දුන්නේ රුපියල් 100කට කියලා හිතන්නකො එතකොට මේ රුපියල් 100ට දෙන product එක දැන් එයාට consider කරන්න වෙනවා මේ අලුතෙන් impose කරලා තියෙන 44% වෙනකන් increase කරලා තියෙන taxes ගන්න right එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ එතකොට මේ information එක false right directly false right එතකොට මෙයාට අලුතෙන් එන taxes consider කරන්න වෙනවා කියන්නේ එයාගේ production cost එක එයා export කරන්න යන cost එක එයාට වැඩි right දැන් එයා රුපියල් 100ට දීපු එක දැන් එයාට රුපියල් 100ට දෙන්න බැරි වෙයි එයාට at least ඒක cover කරන්න රුපියල් 110 125 වෙනකන් හරි එයාට increase කරන්න වෙනවා right ඒ හින්දා මෙයාගේ දැන් prices increase වෙනවානේ එතකොට දැන් මෙයාගේ prices increase වෙනවා right prices increase වෙනකොට මෙයාගේ demand එක අඩු වෙනවා මොකද අපි කවුරුත් බලන්නේ low prices වලට හොඳම දේ ගන්න right කවුරුත් වැඩියෙන් දීලා වැඩියෙන් ගන්න මේ අඩුවෙන් ගන්න බලන්නේ නැහැ නේ කොහොමත් අපේ price market එකේ nature එක කොහොමත් එහෙමයි right දැන් අපි කියමු price එක වැඩි වෙනකොට right price increase වෙනකොට එයාගේ demand එක අඩු වෙනවා right demand එක කියන්නේ ඒක sales අඩු වෙනවා right එතකොට දැන් මේ producer ගෙන් US import කරන ගාන එතකොට US import කරන ගාන right ශ්‍රී ලංකා export කරන ගාන අඩු වෙනවා මොකද මෙයාගේ price increase වෙනවා මොකද the reason why the newly imposed taxes right which means ඒ කියන්නේ මේ 144ක් අලුතෙන් ආව නෙමෙයි තියෙන taxes ගාන 144ක් දක්වා increase වෙච්ච හින්දා right price increase වෙනකොට demand එක කොහොමද අඩු වෙනවා මේක basic economical concept එක right
මෙහෙම වෙනකොට අපේ තව මොනවාද අඩු වැඩි වෙන්නේ right ඒකයි අපි බලන්න ඕනේ right market එක impact වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි discuss කරන්න කලින් අපි මේ base එක හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ right දැන් මේ රුපියල් 100 දෙන product එක යාට දැනට ආපහු දෙන්න බැරි වෙයි මොකද යාට price එක වැඩි කරන්න වෙනවා මේ අලුතෙන් impose කරලා තියෙන increase කරලා තියෙන මේ tariffs ගන්න හින්දා right එතකොට මෙයාගේ demand එක අඩු වෙනකොට මෙයා විතරක් නෙමෙයි තව මේ වගේ export කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා right මෙයා ස්පෙසිෆිකලි මෙයා කියලා නෑ මේ ප්‍රොඩක්ට් වලට විතරයි මෙයා මේ tariffs increase කරලා තියෙන්නේ කියලා right එතකොට trade deal එකක් එනකම් හරියට trade එක negotiate කරනකම් මේ taxes එහෙමම තියෙන්න පුළුවන් right එතකොට අපේ required authorities should go and negotiate with him right before getting impacted to our economy and also the businesses right so then මේක producer කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි ඉන්න හැම producer කෙනෙක්ම export base කරන businesses හැම එකක්ම ඩල් වෙන්න පුළුවන් මොකද cost එක increase වෙනවා right එයාගේ production cost එක increase වෙනවා let's make it cost right එයාගේ cost එක increase වෙනවා එතකොට demand එක අඩු වෙනවා right එතකොට demand එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මේගොල්ලන් import කරන ගාණ අඩු වෙනවා එතකොට මෙහෙන් අපිට එන dollars ගාණ right අපිට inflow වෙන dollars ගාණ අඩු වෙනවා right එතකොට අපිට dollars එන්නේ නැහැ. එතකොට dollars එන්නේ නැහැ නෙමෙයි dollars එන ගාණ අඩු වෙනවා right. එතකොට drop in foreign revenue right. ඒක කොහොමද ඉතින් අපිට දැනට understand කරගන්න පුළුවන් අපිට sales වැඩි වෙන්න බෑ අපේ dollar income එක වැඩි වෙන්න. sales අඩු වෙනකොට dollar income එක අඩු වෙනවා right. ඒ කියන්නේ US කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වලට main market එක right. එතකොට exports වලදී අපිට main market එකක්. එතකොට tea වෙන්න පුළුවන් apples වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපේ country වලින් produce කරන ගොඩක් දේවල් අපි export කරන main market එක තමයි US right එතකොට අපිට මෙයාව consider කරන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ right එතකොට market එක surely impact වෙනවා and also දැන් කියමු දැන් මේ producer කියමුකෝ දැන් stock market එකේ list වෙලා තියෙන apparel company එකක් කියලා right එතකොට apparel company එකක් නැත්නම් clothes කියලා ඔයාගේ ලේසියෙන් understand කරන්න පුළුවන් හින්දා දැන් clothes නැත්නම් tea right නැත්නම් or rubber or whatever right මේ වගේ products අපේ ලංකාවේ produce කරනවා නම් ඒවා export කරනවා නම් ඒවා down වෙනවා right එතකොට දැන් මේ products produce කරන මේ companies නැත්නම් මේ businesses stock market එකේ list වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ sales බහිනවා නම් right එතකොට ඒකේ valuation එකත් බහිනවා right තේරෙනවනේ එතකොට දැන් මේ sales බහිනවා කියන්නේ stock market value එක අනිවාර්යයෙන්ම බහිනවා right stock market value එක බහිනවා කියන්නේ දැන් stock market එක value කියන දැන් stock දැන් කියනවා tea or clothes or rubber whatever they are exporting මේ business එක company එක listed price එක රුපියල් 100 කියලා දැන් current market price එක රුපියල් 100 කියලා එතකොට දැන් මේකේ stock market value එක බහින්නේ sales අඩු වෙන හින්දා right sales අඩු වෙනකොට investor කෙනෙක්ගේ තියෙන interest එක අනිවාර්යයෙන්ම බහිනවා right ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන investors-ලා මේ company එක invest කරන්න හිතන්නේ නැහැ මොකද එයාගේ sales අඩුයි එයාගේ performance එක අඩුයි right එතකොට investors interest right interest කියන්නේ මේ පොලිය නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන උනන්දුව right invest කරන්න මේ companies වලට තියෙන invest කරන්න තියෙන උනන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා right so this is how it will affect right so මුලින්ම sales වලට impact කරනවා එතකොට cost එක වැඩි වෙනවා එතකොට demand එක අඩු වෙනවා එතකොට මේ companies වල sales එක අඩු වෙනකොට එයාගේ stock market value එක අඩු වෙනවා stock market value එක අඩු වෙනකොට sales අඩු වෙනකොට investors ලාගේ තියෙන interest එක නැත්නම් උනන්දුව ආපහු invest කරන්න මේ companies වලට invest කරන්න තියෙන උනන්දුව අඩු වෙනවා ඒක තමයි මේ situation එක මෙහෙම වුනේ right the trade war එකක් යනකොට අනිත් countries වලට මේ නැත්නම් ඒ countries වලට impose කරලා තියෙන taxes වැඩි වෙනකොට investors ලා අනිවාර්යයෙන්ම stock market එකෙන් exit වෙනවා right and also the next thing is inflation and cost of living will get
increased. The reason why the price and also the weaker rupees, right, which means අපේ currency එකේ value එක depreciate වෙනවා, right. දැන් කියමුකෝ දැන් LKR USD LKR, right. so මේ currency pair එක impact වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපේ currency value එක down වෙනවා, right. ඒ කියන්නේ අපේ dollar inflows නැහැ, අපේ businesses dull වෙනවා, අපේ sales drop වෙනවා. එතකොට investors ලගේ interest එකත් අඩු වෙනවා. එතකොට අපේ economy එක perform කරන්නේ නැති වෙනකොට අපේ country එකේ තියෙන currency එක, අපේ own currency එකේ තියෙන valuation එක අඩු වෙනවා. valuation එක අඩු වෙනකොට අනිත් exchange rates නැත්නම් USD විතරක් නෙමෙයි අනිත් exchange rates increase වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ value එක increase වෙනවා, right. එතකොට දැනට තියෙන exchange rate එක USD LKR pair එකේ value එක increase වෙන්න තියෙන chances වැඩි. Alright, investment uncertainties we have already discussed, right. so this is something I have explained here. Investors interest, right, value එකයි stock market එකේ sales, stock market value එකයි company sales උයි අඩු වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම investors ලා ඒ companies වලින් exit වෙන්න තමයි බලන්නේ. මොකද ආපහු invest කරන්න බලන්නේ නැහැ, right. so this is how it will affect over the market and also the economy, right. so ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් මේ statement එක completely invalid if he has already mentioned such scenario, right. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නැහැ කියලා. මොකද අපේ currency එකේ ඉඳන් අපේ sales ඉඳන් අපේ stock market එකේ ඉඳන් හැම එකක්ම impact කරනවා, right. and also it is also important to know that මේ cost එක වැඩි වෙන්නේ මේ tariffs හින්දා විතරක් නෙමෙයි, right. for example මේ ශ්‍රී ලංකා වල produce කරන මේ product එක, right. දැන් මේ for example, right. දැන් කියමුකෝ අපි third party country එකකින් නැත්නම් අපි import කරනවා කියලා, right. අපි මෙයාව නිල් පාටින් දාමු. for example අපි මේක දාමු China කියලා, right. so for example, right, yeah, China, right. then අපි කියමු electric items හරි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ produce කරනවා, right. so at that point අපිට raw materials ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ for example circuits, wires නැත්නම් batteries ඒ වගේ දේවල් අපිට ඕන කරන්න වෙනවා. මොකද electric items produce කරන්න, right. ඉතින් ඒ වගේ electric items වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපේ ලංකාවේ produce කරන්නේ නැත්නම් මෙයාට අවශ්‍ය කරන raw materials අපේ ලංකාවේ produce කරන්නේ නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් raw materials product කරනවා වුණත් එයාගේ ඒ cost එක වැඩි නම්, right. ලංකාවෙන් අරන් එයාට නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය වැඩි නම්, එයාගේ cost of production එක වැඩි නම් එයා අනිවාර්යයෙන් නැත්නම් මේ producer අනිවාර්යෙන් බලන්නේ direct අනිත් countries වලින් import කරන්න, right. එයාට දැන් කියමු ශ්‍රී ලංකාව වලින් එයාට raw materials lot එකක් රුපියල් 100කට හම්බ වෙනකොට එයාට චයිනා වලින් import කරලා එයාගේ හැම cost එකක්ම cover වෙනවා නම් import කරන්න යන cost එකයි එයාගේ product cost එකයි හැම එකම raw material cost එකයි හැම එකම එයාට cover කරන්න පුළුවන් රුපියල් 90කට at least. එතකොට එයා අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 10 profit එක නැත්නම් ඒ මේ තියෙන save එක එයා අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා, right. එතකොට එයාට රුපියල් 10ක තියෙන ඉතිරිය එයා බලනවා, right. ඒ හින්දා එයා directly මොනවද කරන්නේ raw materials import කරනවා ශ්‍රී ලංකාව වලට, right. දැන් මේ raw materials එයා import කරනකොට China නිකන් මේ ඉන්නේ නැහනේ, right. එතකොට දැන් China මේ trade war එක යන්නේ කොහොමත් China නැතුව වෙන ඕන country එකක්, right. මේ countries වල දැන් හැම country එකම මේ list of countries දැන් මේ mention කරලා තියෙනවානේ. මේ හැම countries වලින් ශ්‍රී ලංකාව raw materials import කරනවා නම්, right. raw materials import කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ US වලට විතරක් නෙමෙයි ඒ යන cost එක මේ taxes වලින් ඒගොල්ලන්ට effect වෙන ගාණ වැඩි කරන්නේ, right. දැන් කියමුකෝ මේ දැන් අපි රුපියල් 100ට ගන්න raw material එක මේ අලුතෙන් ආපු taxes හින්දා අලුතෙන් වැඩි වෙච්ච taxes හින්දා වෙන ඕනම country එකක් US වලට විතරක් නෙමෙයි වැඩි කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම in overall ඒගොල්ලන්ගේ in slight difference එකක් impact කරන්න පුළුවන්, right. ඒ හින්දා මෙයා දැන් රුපියල් 90ට ගත්තු එක දැන් රුපියල් 100ට ගන්න වෙන්න situation එකක් create වෙන්න පුළුවන්, right. ඒ හින්දා මෙයා දැන් US වලින් impact වෙන tariffs cost එක විතරක් නෙමෙයි මෙයාට දැන් import කරන්න යන cost එකක් දැන් importers දැන් අපි import කරන ගාන
නැත්නම් අනිත් countries වලින් import කරන්න යන ගාන මේ tax situation එක හින්දා ඒගොල්ලන් increase කරලා තිබ්බා නම් අපිට ඒ යන cost එකත් cover කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දාම මේ in both ways, right, in also the tariffs and also the import costs that or the new purchasing cost can also increase, right? So in this situation the cost of production in Sri Lanka will get more increased, right? So මේක අපිට නිකන් හිතන්න බෑ මේක directly impact වෙන්නේ නැහැ කියලා, right? So this is how the market will get impact, right? So for a better understanding and for a review, so again මං කියන්නම් මේක directly කොහොමද impact වෙන්නේ කියලා, right? So මේ key factors මං අරන් පෙන්නුවේ ඔයගලන්ට හොඳට understand කරන්න easy way හින්දා, right? So මෙයාට product cost එක වැඩි වෙනවා මොකද මේ tariffs increase කරලා තියෙන හින්දා, and also අනිත් countries වලින් import කරනකොට raw materials in case, right, එයා raw materials import කරනවා නම් අනිත් countries උත් අපි වගේ production cost එක වැඩි වෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ sales price එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි import කරනකොට එතනදී අපිට එතනත් බලපානවා, right? එතකොට මේ producers තමයි එතම මේ businesses වලට තමයි ඒ impact එක severely impact වෙන්නේ, right? ඒ හින්දා මේගොල්ලන්ගේ cost එක නැත්නම් අපේ ලංකාවේ production cost එක වැඩි වෙනවා, right? production cost එක වැඩි වෙනකොට අපේ selling price එක වැඩි වෙනවා. එතකොට US market එකෙන් අපෙන් product import කරන ගාන මේ ඒ කියන්නේ මේ amount එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ demand එක අඩු වෙන්න පුළුවන් අපේ cost එක වැඩි වෙන හින්දා, right? and also ඒ වගේ situation එකකදී ඒගොල්ලන් බලයි සමහරක් විට මේ import කරනවට වැඩි ඒගොල්ලන්ගේ inside country businesses වලට ඒගොල්ලන් support කරන්න backup කරන්න බලයි, right? දැන් කියමු අපේ ලංකාවෙන් දැන් tea or rubber whatever දැන් ඒගොල්ලන් මේ import කරනවා කියලා in case ඒගොල්ලන්ගේ countries වල ඒගොල්ලන්ට tea or rubber supply කරගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන් ඒක තමයි බලන්නේ, right? මේ theoretical නෙමෙයි මම මේ for information මම ඒගොල්ලන්ට share කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ climatic changes වලට ඒව effect කරන්න පුළුවන්, but still in case මේ countries කියන්නේ ලංකාවේ produce කරන ගාන ඒගොල්ලන් import කරන ගාන ඒගොල්ලන්ට වැඩි නම් සමහරක් විට ශ්‍රී ලංකාව වලින් නැතුව වෙන countries optional ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා, right? එතකොට ඒ countries වල ඒගොල්ලන් consider කරන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපේ businesses වලට තමයි ලොකුම impact එක වෙන්නේ මොකද අපිට 144ක් මේ impose කරලා තියෙන හින්දා, right? It is under top 3 countries with the highest tariffs imposed, right? So මේ situation එක හින්දා cost එක වැඩි වෙනවා again, right? demand එක අඩු වෙනවා and also sales will drop and also stock market value gets drop or depreciate, right? So which means stock market value කියන්නේ මේ listed price එක market price එක අඩු වෙනවා. එතකොට market price එක අඩු වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම investors ලාගේ interest එක අලුතෙන් investors ලා මේ market එකේ purchase කරන ගාන අඩු වෙනවා, right? එතකොට මේව completely, right, මේ stock market එකේ impact වෙන්නේ directly impact වෙන්නේ මේ export base වෙලා තියෙන businesses, right? අපේ තියෙනවනේ දැන් tea, rubber and also මේ apparels export කරන business ගොඩක් තියෙනවා list වෙලා තියෙනවා stock market එකේ. එතකොට ඒව surely impact වෙනවා stock market එකටයි and also their company's performance වලට, right? මේ situation එක හින්දා අපිට මොනවද වෙන්නේ? dollar inflow එක නැත්නම් foreign revenue එක අපිට අඩු වෙනවා, right? US එක කියන්නේ නිකන් country එකක් නෙමෙයි අපේ direct export කරන main market එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට ලැබෙන dollar income එක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. එතකොට අපේ dollar income එක අඩු වෙනවා කියන්නේ අපේ cost of living වැඩි වෙනවා, right? cost of living වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? අපේ rupees value එක depreciate වෙනවා, right? අපි 360 370 පහු වෙලා ගිය ඒ currency pair එක අපි හරි 290ට වෙනකම් බස්ස ගත්ත කොහොම හරි, right? එහෙම බස්සගෙන තියෙන මේ situation එක හින්දා ඒ currency එක මේ situation එකේ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු වැඩි වෙන්න පුළුවන්, right? So dollar currency value එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා මොකද අපේ currency එක depreciate වෙන හින්දා, right? අපේ currency එක depreciate වෙන main reason එක අපිට ලැබෙන businesses export businesses අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා, right? export businesses අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි mainly export කරන country එකක්, right? export කරනවා කියන්නේ export අපේ තියෙනවනේ factors ඒ කියන්නේ මේ tea, rubber අපේ inside produce කරන products තියෙනවනේ ඒ produce කරන products අපි export කරනකොට අපිට impact වෙන හින්දා අපේ dollar income එක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා, right? අපි
still not a stable country, and also we have faced a economic crisis as well. So we are just started to slowly breathe up, and also this is not a situation to get a challenging moves against US, right? So at this moment he is inviting everyone, right? Each and every country, right? So here he clearly mentions that every country is invited for a negotiation, right? So he is open minded, and also he is open for negotiation. So we should, so අපි තවත් ලත වෙන්නේ නැතුව තව බල ඉන්නේ නැතුව අපි හරියටම මේ ගැන ඩිස්කස් කරලා හොඳ ට්‍රේඩ් ඩීල් එකකට US එකත් එක්ක ආවොත් අපිට මේ සිටුේෂන් එක වර්ස් වෙන්න කලින් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි මේ තාක් දුරට ඩිස්කස් කරා වගේ ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ authorities, people should take required actions to calm down this situation, right? And also we have already seen a drop in the all share price index, so which is I have already mentioned, right? So මම expect කරනවා මේක කොහොමද මේ market එක reverse වෙයි කියලා. So this is another situation which is impacting that expectation, right? So මං market එක down වෙයි කියලා කිව්ව පළියට මේක down වෙනවා නෙමෙයි. මේක market එක fundamentals consider කරලා, market situations consider කරලා මේක down වෙන්නේ, right? So before making any situations or statements, so before making any statements, you should understand the economics and also the nature of the economical factors, right? So මං හිතන්නේ මේක ගැන statement එකක් දෙන්න කලින් ටිකක් හිතන්න තිබුණා. එතන මෙහෙම කියලා තිබ්බනම් මොනවා හරි market එකට impact වෙන්නේ නැහැ කියලා, right? So මේක එක පෝස්ට් එකක් විතරයි මම මේ වගේ කිහිපයක්ම දැක්කා. ඇත්තටම මේක ඒගොල්ලන්ට මඩ ගන්න කරනවද නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඇත්තටම කිව්වද කියලා මම දන්නේ නැහැ, right? So කොහොමත් මේක ගැන අපි ඩිස්කස් කරන්න ඕන දෙයක්, right? ගොඩක් කට්ටියට මේක ගැන හරි අවබෝධයක් නැති හින්දා ඉන්වෙස්ට් කරනවා ඔහේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මොනවද මාකට් එකේ වෙන්නේ, කොයි වෙලාවටද ගන්න ඕනේ, කොයි වෙලාවටද විකුණන්න ඕනේ කියලා මාකට් එකේ කිසිම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් නැතුව ඉන්වෙස්ට් කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ හින්දාම තමයි මේ අප්ඩේට් එක මම දෙන්න හිතුවේ, right? ගොඩක් කට්ටිය අහලත් තිබුණා මගෙන් මේක ඇත්තටම ඉම්පැක්ට් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඒගොල්ලන්ට ක්ලියර් ස්කෝප් එකක් නැත්නම් අයිඩියා එකක් දෙයි කියලා මම හිතනවා, right? ඉතින් මම ඇත්තටම හිතන්නේ මේකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඒක බොරුවක්. මොකද මෙතනදීම අපිට ක්ලැරිෆයි කරගන්න පුළුවන් කොහොමද ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ කියලා. එක විදියකට නෙමෙයි, විදි කිහිපයකටම අපිට ඉම්පැක්ට් වෙනවා. අපේ සේල්ස් ඩවුන් වෙනවා, ස්ටොක් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා, අපේ කරන්සිස් ඩ්‍රොප් වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන cost of living එක ආපහු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් situations create වෙයි. ඉතින් මේ panic situation එක create වෙන එකපාරටම create වෙලා market එකට severe impact එකක් එන්නේ නැති වෙන්න එහෙම බොරුවක් කිව්වද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඉස්සරහට ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය පියවර අරගෙන, ඉතින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උත් ඒගොල්ලන් invite කරන හින්දා ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය පියවර අරගෙන ඒකට decision එකක් ගනී කියලා, right? So this is how it will impact over the US tariffs. So I believe that this analysis is useful, and make sure to hit the thumbs up and also subscribe to the channel, and see you next time. Bye bye.